का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। ये जिन्हां बंदियां नूं अपने कुछ ना कुछ होण दा माण हो जाता है, अपने कुछ होण दी ईगो जिन्हां दे अंदर चलती है। ये सलोक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का उन्हां गल्लां दे नाल संबंध रखता है। पिछे भी लगभग असीं जेड़े सलोक पढ़ के आए हाँ, उहदे विच गुरु नानक साहब महाराज ने गल कीती सी भी असीं किसे मजहब दे नाल जुड़दे हाँ, किसे धर्म दे नाल जुड़दे हाँ, ते असीं आप भावें किवें दे भी होईए, बस उहदा एक हंकार ही लैके तुरे फिरदे हाँ अपने अंदर कि आ मेरे मजहब दे विच प्लस पॉइंट है, ते बस मैनू इसे चीज़ दे उत्ते माण है, होना चाहिए है। पर मैं वो जड़ियां मजहब दीयां चंगियाइयां ने अपने अंदर नहीं लैके आउंदा, ते बस उदा ही माण करी जांदा हाँ कि मुसलमान इस करके चंगे ने, हिंदू इस करके चंगे ने, सिख इस करके चंगे ने, ईसाई इस करके चंगे ने। मैं चंगा हाँ जां नहीं हाँ, बस इत्थे कि मैं संतुष्ट हाँ कि मेरा धर्म चंगा है। बस फिर इत्थों ईगो शुरू हो जाती है, अहंग शुरू हो जाता है, दूसरे दे उत्ते प्रभाव शुरू हो जाता है। तेरे धर्म दे नालों मेरा धर्म चंगा, तेरियां गल्लां दे नालों मेरियां गल्लां चंगियां। कोई फर्क नहीं पैंदा किहड़ी किताब दे नालों किहड़ी किताब चंगी है, जदों तक उहनूं पढ़ के ते बंदे दा जीवन उदां दा नहीं बन जांदा। इस करके सतगुरु ने पहलां ये गल कही है भी कुछ बंदियां नूं अपने मजहब दी हौमे हो जाती है, पर कुछ इदां दे भी है ने। सतगुरु कहंदे ने बंदगी की है, जो मर्जी तुसीं करदे रहो, जिन्नियां मर्जी कोशिशां भी करदे रहिए, असल दे विच गल खत्म होनी है रब दी बख्शिश दे उत्ते। गल खत्म होनी है उहदी नज़र दे उत्ते भी वो किदां किरपा करदा है। असीं भावें लखां भी कर्मकांड किदां दे करदे फिरीए। हुण उसे चीज़ नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने गल हौमे दी ही चलदी पई है, ईगो दी ही चलदी पई है, पर ईगो दा एक सबजैक्ट बदल दिता है। अज इदां कह लीए धार्मिक हौमे तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने अज जिहड़ी गल कर दिती है, जिन्हां नूं अपनी पढ़ाई दी हौमे हो जाती है, भावें वो धार्मिक ग्रंथां दी पढ़ाई होवे ते भावें वो आ जिहड़ियां असीं स्कूलां कालजां दी पढ़ाई करदे फिरदे हाँ, ते इहदी ईगो हो जाती है। आपां लगभग भी पिछलियां विचारां दे विच यही सिੱਖਦੇ आ रहे हाँ कि गुरु नानक साहब महाराज जी जां गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते ने भी अपने शरीर नूं किते चीर फाड़ करके वेख लिओ जां चंगी तरह बैठ के वेख लिओ भी साडे अंदर हौमे है कित्थे है, किते भी नहीं लभेगी भी साडे अंदर आ थां है, इत्थे हौमे पई हुई है। पर जिन्नू पुछ के वेखो उही आफरिया फिरदा है, उहनूं किसे ना किसे चीज़ दी हौमे है। जिहड़ी शरीर दे विच है ही नहीं, वो असीं अपने मन दे उत्ते लैके बैठे हुए हैं। असल दे विच ईगो की है, कोई होंद नहीं है उहदी, पर मैं किड्डी वड्डी हौमे लैके बैठा हाँ। हर एक बंदे दी अपनी अपनी हौमे है। धार्मिक बंदा अपनी हौमे लैके चलदा पिया है, समाजिक बंदा अपनी हौमे लैके चलदा पिया है, होर किसे जेड़ा फील्ड दे विच जेड़ा बंदा है उन्होंने कोई ना कोई अपनी ईगो लैके बैठी हुई है, जिहड़ी उन्होंने झुकण नहीं देंदी, जिहड़ी उन्होंने निमर नहीं होण देंदी, उन्होंने नीवा नहीं होण देंदी। और जदों जदों वो काम लगातार करी जांदा, उहदे लई झुकना उन्ना ही औखा हो जाता है, उन्ना ही औखा हो जाता है उस जिंदगी दे विच झुकना। धर्म की है? धर्म यही है, पौड़ी दे विच असीं पढ़ांगे भी असीं अपने आप नूं निमर किन्ना कर सकते हैं। पर जो कुछ असीं करदे पए आ, ये निमर होण दे लई नहीं करदे, नीवें होण दे लई नहीं करदे। असीं अपनी आकड़ ते अपनी शान वधाउण दे लई करदे हां। असीं पाठां दा आसरा भी इसे करके लैंदे हां, असीं धार्मिक जिंदगी दा आसरा भी इहदे करके लैंदे हां। सतगुरु जी दे इस बचन नूं समझण तो पहिलां
ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਇਕਾਂਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਝੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਚਿੱਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੇਗੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਈਗੋ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ?
ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਤ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਏਜ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ 65-70 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਈਗੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ।
ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਲਾਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਮਲਾਹ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਬੇੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਭਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਆਉਂਦਾ। ਮਲਾਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਦਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਦਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 8-8 10-10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਵੀ ਲੱਦ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ 15-15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ? ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਗਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਈਗੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਹੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੰਗੋਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲਾ ਮੰਗ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਮੰਗੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਰੱਬਾ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ 40 ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਆਹ ਸਲੋਕ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀ ਜਾਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਭਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਬੇਸਿਓ ਭਲ ਜੋਗ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਹਿਸਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਕੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕੜ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ। ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਤੇ 20-20 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35-35 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਨੂੰ 5-5 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਇਓ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਬੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯਾਦ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ
ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਥਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਖਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਆ, ਖਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਖਾਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਕਾਊਂਟ, ਖਾਤਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੋਆ, ਖੱਡਾ। ਖੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਫਿਰ ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ। 25-26 ਸਾਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੀ ਲੱਦਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 100 ਲੀਟਰ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਬਸ ਰੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80-80, 90-90% ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲੋਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਾਤੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਹੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਣੇ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ATM ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਓ। ਬਸ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਹਿਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਐਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਗਾਂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਲਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਦੇ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ A to Z ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 200 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੱਟ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਤਬੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ, ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 8:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 8:50-55 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 7:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।